أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala бүгінгі күндерді баршаларымызға хайырлы һәм мүбәрәк қылсын. Allah Teala һәр баршабызға өзінің рахметінде, яқлауында һәм сақлауында булырға насип етсін. Біз сіздің білән имам Нәвауиның 40 хадис китабынан хадислеріні оқуыны дәвам етеміз. Бүгін 24 хадисні оқимыз. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم غار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحياة إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. مسلم жиынтығында келтірілді. Bu hadis Qudsi hadis bularak meşhur. Allah subhanahu ve teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşa müracaat ete. Şol sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte Allah Teala eytti di. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisinden rivayet ete. Allah Teala eytti di Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: Ey minim kullarım, ey minim kullarım, min sizge zulüm kılını tıydım. Yani o'zingizga qarata zulm qilу ham bir-biringizning orangizda zulm qiluvni tiydim dedi. So'ngidan ayta: zulm qiluvchilardan bo'lmag'iz. Ey qullarim menim, siz borig'izda adashqon edingiz, illa magar min hidoyatga ko'ndirganlardan qola. Shul sababli mendan hidoyat so'rag'iz, men sizni to'g'ri yo'lga ko'ndirirman dedi. So'ngidan: ey qullarim menim, siz borig'izda osh edingiz, men oshatuvchilardan qola. Shuning uchun mendan rizq so'rag'iz, men sizni oshatirman. Ey qullarim menim, siz borig'izda yalang'och edingiz, men kiyindirganlardan qola. Shuning uchun mendan kiyim so'rag'iz, men sizni kiyindirirman dedi. Ey qullarim menim, siz ertan ham kishin xato qiluvchi, gunoh qiluvchi,
Ә мин исә бүтін гынахларны гафу итүче, шуның өчен миннән истигъфар, гафу сорагыз, мин сезне гафу итәрмен. Эй кулларым минем, сез миңа берни белән файда да һәм берни белән дә зарар да китерә алмассыз. Шул сәбәпле зыяныгыз да, зарарыгыз да, файдагыз да бар тик үзегез өчен генәдер. Эй кулларым минем, әгәр сезнең беренчеләрегез һәм соңгыларыгыз, ирләрегез һәм хатыннарыгыз, җеннәр бергә җыелып, миңа бер иң яхшылык кылу өчен, иң көчле, иң яхшылык кылу өчен тақвалык күрсәтсәгез, минем шушы эшегездән бер нинди дә мөлкемнән берәйбер дә артмас. Әгәр инде сезнең беренчеләрегез, ахыргыларыгыз, ирләрегез, хатыннарыгыз, җеннәрегез җыелышып миңа иң бозык эш эшләргә теләсәгез дә, аның бозыклыгы, начарлыгы миңа тимәс, ул минем мөлкемнән бер әйбер дә киметмәс. Әгәр инде сезнең беренчеләрегез, ахыргыларыгыз, ирләрегез, хатыннарыгыз, җеннәрегез җыелып, һәр берсе айрым-айрым бер мәсьәләсен, үзенең хаҗәтен сораса, һәм һәр берсенә аның хаҗәтен бирсәм, ул минем мөлкемнән бер ни дә киметмәячәк. Ничек иттереп энә диңгезгә кирип чыкканнан соң диңгез суы кимемәгән кебек, ул да минем мөлкемнән бер әйбер киметмәс. Эй кулларым минем, дөрестлектә сез барыгыз да миңа әйләнеп кайтачаксыз. Һәм һәр берегезгә кулына гамәл дәфтәре тоттырылачак. Һәм менә шушында сез үзегезнең гамәлләрегез өчен хисап тотканда, изге гамәлләрегезнең күп икәнлеген, артык икәнлеген күрсәгез, миңа шөкер әйтсен. Әгәр инде аның изге гамәлләре кимрәк булса, бары тик үзен гаепләсен диде. Бу хадис Муслим җыентыгында китерелде. Бу хадис дөрестән дә зур әһәмияткә ия, чөнки ул иң беренче кудси хадис. Аллаһ Тәгаләнең мөрәҗәгате. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә пәйгамбәребез аша мөрәҗәгать итте. Ягъни, эй кулларым, эй кулларым, эй кулларым дип. Менә шул сәбәпле бу хадистә һәр бер әйр бәйнә-бәйнә ачылып бирелгән. Ягъни нинди дә булса бер яшерен мәгънә китермәгән. Һәм бу хадиснең төп мәсьәләсе ашыклык кертелергә тиешле әйбер, ул да булса иң беренче сүзләр булып тора. Ул да булса Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә зулым кылучылардан булмагыз диде. Ягъни үзеңә карата зулым һәм башкаларга карата зулым. Үзеңә карата зулым ул гынах эшләр эшләү булса, һәм иң зур зулым үзеңә карата Аллаһ Тәгалә халык кылучы, Аллаһ Тәгалә яратучы икәнлеген белә торып, Аллаһ Тәгаләгә карата ширк китерү. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә искә ала: "Инна ширка ла зулмун газим." Дөрестлектә ширк иң зур зулым. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы ширкне иң зур зулым диде, кешенең үз-үзенә карата. Әгәр кеше бер гөнаһ кыла икән, ул үзенә карата зулым кылучы булып тора. Һәм икенче төрле зулым ул да булса башка кешеләргә карата. Башка кешеләргә карата, ягъни кешеләрнең хакына хаксыз кирү ул зулым. Ягъни кешеләрнең хакын бозу, кешеләрнең мөмкинчелекләрен шикләү, аны кыен хәлдә калдыру ул зулымга керә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна зулму зулумату яумул қияма." Дөрестлектә зулым кылучылар кыямәт көнендә иң начар хәлдә, иң авыр хәлдә калучылардан булырлар бу. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аларны шундый каты газап белән тотыр, алимун шадид. Ягъни аларны иң каты газап белән тотыр диде. Чөнки алар хаксызга кеше хакына кирүчеләр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә исә үзенең кулларына карата зулым кылучы түгел. Ягъни
Кай вакытта кешеләр Аллаһ Тәгаләгә гаип ташлыйлар. Аллаһ Тәгалә ник булай итте, ник тегеләй итте дип. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ла инналлаһа лейса биззалламин лилгабид. Дөрестлектә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенең кулларына, үзенең бәндәләренә зулым кылучы түгел, бәлкем кешеләр үз-үзләренә зулым кылучы. Шул сәбәпле Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Эй кулларым минем, миннән сорагыз хидаят, мин сезне туры юлга күндерермен. Миннән ризык сорагыз, мин сезгә ризык бирермен. Миннән кием сорагыз, мин сезгә кием бирермен. Мин сезнең бөтен гөнаһларыгызны гафу итәм" ди. Аллаһ Тәгалә сорый бездән: "Миңа мөрәҗәгать итегез, миннән сорагыз" ди. Кеше нишли соң? Кеше Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәме? Юк, ул әллә кая читкә йөзен бора һәм тәкәбберләнә һәм инде шушындый чыга алмаслык хәлгә батканнан соң гына Аллаһ Тәгаләне искә ала һәм Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорый. Бу булдымы эш? Бу булдымы ни? Шул сәбәпле һәрбер кеше үзенә һәм башкаларга зулым кылучылардан булырга тиеш түгел. Һәм кеше ачык аңларга тиеш. Безнең кыла торган гыйбадәтләребез, безнең кыла торган изгелекләребез, алар барысы да безнең үзебезгә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең аннан мөлкеннән берни артмый. Аллаһ Тәгаләгә без берничек тә зыян да китерә алмыйбыз, берничек файда да китерә алмыйбыз. Зыян һәм файда ул бары тик үзебездән һәм үзебез өчен генә. Әгәр син кешегә изгелек кыласың икән, ул сиңа изгелек булып кайта. Әгәр кешегә яманлык кыласың икән, бил, ул сиңа яманлык булып кайта. Шул сәбәпле хадис бу мәсьәләләргә ачык итеп төгәл бәян итә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызны да шушы туры юлдан, хак юлдан атлап йөрүчеләрдән кылсын һәм Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, йөзләребезне Аллаһ Тәгалә тарафына юнәлтеп, күңелләребезне ача алырлык Аллаһ Тәгаләнең хакыйкый бәндәләреннән булырга насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.